Welcome to TSAT educational channel. My dear children, in the previous part we have discussed some model questions for TSRJC entrance examination. So, let us continue that part. Here some more questions let us discuss today. The velocity of light in a substance is 2 into 10 to the power of 8 meter per second. Then the refractive index of that substance is, if the velocity is given, we can find the refractive index, vice versa. If the refractive index is given, velocity can be calculated. The formula for refractive index is speed of light in vacuum versus speed of light in the medium. So, speed of light is given in the medium in a substance, its velocity is 2 into 10 to the power of 8. So, 3 into 10 to the power of 8 is the velocity of light in vacuum. 3 into 10 to the power of 8 by 2 into 10 to the power of 8 meter per second, we get 1.5. It is a numerical value, it has no units. Refractive index is a number, there will be no units for that. So, 1.5 is the correct answer. Which of the following has highest ionization energy? Question will be asked like that. This table will not be given. Which of the following is the highest ionization energy? What is ionization energy? Ionization energy means the energy required to make an atom into ion, or removal of electron from the outermost orbit of any atom. So, to remove the electron, for different atoms will have different energy or different attraction over the valency electrons. The nuclei will attract the valency electrons. In some atoms, the nuclear force will be more. So, we require to adapt more energy to remove the electron. So, in the given elements, silicon, germanium, stannum and carbon, here the ionization energy, we have to remember the range. You need not remember the numbers always. So, here is a procedure. Ionization energy will that means removal of electrons. So, in period how it varies, in a group how it varies, that we have to see. In period the atomic size will decrease gradually because of nuclear force. So, the atomic radius decreases when the electrons go closer to the nucleus. The energy required to remove one electron will be little bit high. In group, when you are moving up, the atomic radius will be less, and when you are going top to bottom, the atomic radius will increase. Abundantly the atomic radius increase because of new shell formation, new orbit will form one after one in group. In the period, in the same orbit, the electrons will add up. So, if you remember this and you compare the elements given, whether they are in the group or in the period, which element is in the left hand side, which element is in the right hand side, this much information will do better always. You need not remember these numbers. Numbers will not be the value, exact mathematical value will not be asked generally. So, carbon is having highest ionization energy among these 4 elements. Shapes of molecules was explained by. Who explained shapes? Shapes means pyramidal shape, tetragonal shape, V shape, linear shape, like that. With the help of Westport theory, the shapes were imagined.
So, nobody seen the actual shape. It is with mathematical operations, mathematical theories, we evolve that this might be the shape like that. So, Westport theory is the rule for identifying or for giving the shapes for different molecules. ఆల్డిహైడ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్, ఈ క్రింద ఇచ్చిన వాటిల్లో ఆల్డిహైడ్ ఏది? ఆల్డిహైడ్ అనగానే సిహెచ్ఓ అనేటువంటి ఫంక్షనల్ గ్రూప్, సిఓఓహెచ్ యాసిడ్, ఇట్ ఈస్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్, యాసిడ్ గ్రూప్. ఓహెచ్ ఓల్, ఆల్కహాల్, ఇట్ ఈస్ ఆల్కహాల్. ఇట్ ఈస్ సిఓసిహెచ్3, సిహెచ్2, CO, C double bond O. Here is one alkyl group and here is one alkyl group. It is a ketone. Like that, if you remember the functional groups, you can answer such questions. So, aldehyde CHO, which does not belong to halogen family, which does not belong. ఇట్లాంటివి ఇచ్చినప్పుడు, గ్రూప్ ఇచ్చినప్పుడు బిలాంగా డస్ నాట్ బిలాంగ్ అటువంటిది చూడాలి మనం. సో విచ్ డస్ నాట్, హాలోజన్, వాట్ ఈజ్ హాలోజన్? ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇన్ ద గ్రూప్, ఫ్లోరిన్ గ్రూప్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ హాలోజన్స్. దిస్ ఈస్ ద ఆడ్ వన్. సో ఆడ్ మ్యాన్ షుడ్ బి ఎక్స్పెల్డ్ అవుట్. అల్యూమినియం ఈజ్ ద ఆడ్ పర్సన్ ఇన్ ద రిమైనింగ్ 3. So, aluminum does not belong to halogen family. Angle of prism is given as 60 degrees and angle of minimum deviation in that prism will be 30 degrees. The refraction index of that prism, the refractive index, how to calculate it? We have to write the formula. Refractive index formula, sin A means the angle of the vertex. The prism, if you take the prism as a triangle, the vertex angle, and dm, angle of minimum deviation, both are given. It is 60 and 30. So, 60 plus 30 by 2, that is 45 degrees, and angle of the prism A, that is 60 degrees, sin 45 and sin 30. These values we know, 1 by root 2 and 1 by 2. We get the answer as root 2. So, root 2 is the answer. So, if sums are given, it is very easy to substitute the given information if you know the formula. So, just write the formula and try to incorporate the values given. So, identify which values are given and what is the formula, substitute the values, immediately you will get the answer. The bond formed by overlapping of two orbitals along their axis, one over head to head. So, head on overlapping, this is called sigma bond. Pi bond happens like this, parallel to each other. Orbitals, p orbitals will make bonding like this. Sigma means head on overlapping. So, it is a sigma bond. The minimum distance from real object to a real object to a real image in a concave mirror. Concave mirror lo real object, real, and both are object and object is always real, of course. The real image, when the real image is forming, the minimum distance for the real object and real image both are equal. Ikkada question ichindi objective height and image height, or objective distance and image distance rendu ekkada coincide avutayi, at what point both will be coincided. See, it is at C, this is F C. So, C దగ్గర coincides. It is answer 2F, you have to write 2F.
the minimum distance, here read the question once again, the minimum distance from the real object to real image, at what points it will happen. So if the object is at infinite distance, the image will form at focus. If the object is at focus, the image will form at infinite distance. రెండు డిస్టెన్సెస్ జీరో అవ్వాలి అంటే ఒకదాని దగ్గర ఒకటి రెండు ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడుందో ఇమేజ్ కూడా అక్కడే ఫామ్ అవ్వాలి. ఆబ్జెక్ట్ ఇమేజ్ రెండు ఒకే దగ్గర ఫామ్ అవుతాయి అంటే డిస్టెన్స్ జీరో అవుతుంది. సో ద మినిమం డిస్టెన్స్ విల్ బి జీరో వెన్ బోత్ ఆర్ కోయిన్సిడెన్స్ ఈచ్ అదర్. సో ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇమేజ్ కోయిన్సిడెన్స్ ఈచ్ అదర్, దట్ ఈస్ ద జీరో డిస్టెన్స్. బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ అంటే డిస్టెన్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది, ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది, ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది అనేది. ద మినిమం డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ రియల్ ఆబ్జెక్ట్ టు రియల్ ఆబ్జెక్ట్, రియల్ ఇమేజ్, దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ట్రా వన్. ద రియల్ ఆబ్జెక్ట్ టు రియల్ ఇమేజ్ ఇన్ ఏ కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఈజ్ జీరో ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఈ కాన్సెప్ట్లో రకరకాల ప్రశ్నలు అడగడానికి అవకాశం ఉంది. ఎఫ్ ఫోకల్ లెంగ్త్ దగ్గర హాఫ్ ఆఫ్ ద ఫోకల్ లెంగ్త్ అండ్ డబుల్ ఆఫ్ ద ఫోకల్ లెంగ్త్. డబుల్ ఆఫ్ ద ఫోకల్ లెంగ్త్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ center of curvature. So when the image will form a center of curvature, if to form the image at the center of curvature, where should be the object, like that. డెఫినెట్గా ఈ కాన్సెప్ట్కి సంబంధించి క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఏ రకంగా అడుగుతారు అనేటువంటిది, ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్, if the conceptual understanding is very clear, you can answer any type of question. Which phenomena is involved in the formation of rainbow? So rainbow విబ్జియో ఆర్ 7 కలర్స్ ఎప్పుడు ఏర్పడతాయి? సో డిస్పర్షన్, when dispersion takes place, then only rainbow will appear. Scattering అనేది it is అఫ్ కోర్స్ కలర్ కనిపిస్తుంది. స్కాటరింగ్లో అన్ని కలర్స్ వెళ్ళిపోయి ఒకటే కలర్ మనకు కనిపిస్తుంది. బ్లూ లైట్ ఆర్ ఆరెంజ్ లైట్ ఆర్ రెడ్ లైట్ స్కాటరింగ్ జరిగేటప్పుడు. పోలరైజేషన్ ఈజ్ ఏ డిఫరెంట్ ఇష్యూ, పొలారిటీ ఉండాలి దానికి. టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్, అక్కడ లైటే కనిపిస్తుంది మనకి. సో డిస్పర్షన్ జరిగినప్పుడు మాత్రమే రెయిన్బో ఏర్పడటానికి అవకాశం. రెయిన్బో ఏర్పడాలి అంటే డిస్పర్షన్ జరిగి తీరాలి. విచ్ హ్యాస్ ద లోయెస్ట్ రెసిస్టెన్స్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్. ఇక్కడ కాంబినేషన్ ఇచ్చారు, వోల్ట్ అండ్ వాట్. విచ్ హ్యాస్ లోయెస్ట్. టు నో దట్ మనకి లోయెస్ట్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలంటే ద పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. P is equal to V square by V, and P is equal to, here P is given 40 watt, or here it is 20 watt, like that. So P is 40 and V is equal to 220 volts, then R will be 220 into 220 by 40. సో here ర్యాండమ్గా మనం ఏదో ఒకటి తీసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి వాల్యూస్ ఫార్ములాలో. ఒకటి కాకపోతే నెక్స్ట్ అలా. ఇక్కడ 220 volts అండ్ 220 watts ఇవి హయ్యర్ నెంబర్స్ కాబట్టి మనకి వాటిని అటెంప్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ రెండు ఏదో ఒకటి పికప్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ యూ గెట్ ఆన్సర్ విత్ ఫస్ట్ వన్, దెన్ ఇట్స్ బెటర్, ఆర్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద సెకండ్ వన్. అంటే ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్లో ఈ వాల్యూస్కి మనకి సాల్వ్ అవుతుందా ప్రాబ్లము, ఈ వాల్యూస్ తీసుకోవాలనేది. సమ్టైమ్స్ ఇట్ విల్ బి లైక్ దట్. ఒక్కోసారి మనం ఈ డి నుంచి మొదలు పెట్టామనుకోండి, డి కాదు, సి కాదు, ఏ కాదు, బి, మనం సెలెక్ట్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి. బట్ ఇది ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్లో చేయాల్సిందే తప్ప డైరెక్ట్గా వేరే షార్ట్ కట్స్ ఉండవు. వీ నో దట్ P is equal to V square by R, దట్ ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములాలో ఇచ్చినటువంటి రెండు వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. మనకి విచ్ హ్యాస్ ద లోయెస్ట్ రెసిస్టెన్స్. సో లోయెస్ట్ రెసిస్టెన్స్ కావాలి అంటే మిగతా నాలుగిటికన్నా అంటే ఇది డబ్ల్యూ పవర్ పెరుగుతుంటే రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ తగ్గుతోందా పెరుగుతోందా, ఈ ఐడియా కనుక్కున్నట్లయితే మనం చెప్పడానికి వీలవుతుంది.
సో దిస్ ఈస్ ద హింట్. R ఈజ్ ఈక్వల్ టు V స్క్వేర్ బై P. సో రెసిస్టెన్స్ అనేది రెసిప్రోకల్, Pకి రెసిప్రోకల్గా ఉంది. కాబట్టి పవర్ తక్కువ ఉంటే రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనేటువంటిది ఒక ఐడియా మనకి ఉన్నట్లయితే ఈ షార్ట్ కట్లో నుంచి మనం చేసుకోవచ్చు. వాట్ ఈస్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ కండక్టర్ వెన్ ఇట్ మూవ్స్ విత్ ఏ స్పీడ్ ఆఫ్ 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ perpendicular to the direction of magnetic field? The magnetic field is 0.1 t. If it induces an EMF of 10 volts between the ends of the conductor. So we have to calculate the sum. Here B is given, B value, and induced EMF is given 10 volts, and velocity of the conductor is given. So you substitute the values in the formula BLV, you will get the answer. So 10 is equal to 0.1 into 1 into 10 sin 90, perpendicular గా ఉంది కాబట్టి sin angle that E is equal to 90 degrees. So sin 90, that is equal to 1. So you will get length is equal to 10 meters. So length of the conductor that is 10 meters. So BLV sin theta, EMF is equal to BLV sin theta, where B is the magnetic field, and sin angle, length of the conductor, voltage, potential difference. If you identify the given values, given data, then it is easy to substitute and solve the sums. The blue color of the sky is due to the molecules, the presence of which molecules? The blue color. జనరల్గా స్కై ఎక్కువ టైము మనకి బ్లూ కలర్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఉదయము, సాయంత్రము పూట బ్లూ కలర్లో అంటే లైటింగ్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు, ఎక్సెప్ట్ మిడ్ నూన్, మిట్ట మధ్యాహ్నం తెల్లగా కనిపిస్తుంది. మిగతా టైంలో బ్లూ కలర్లో ఉంటుంది. బ్లూ కలర్లో ఉండటానికి కారణం బ్లూని ఎక్కువ స్కాటర్ చేసేటువంటి మాలిక్యూల్స్, అటామిక్ సైజ్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉండేటువంటి నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్. ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ molecules and oxygen molecules in the atmosphere are the responsible for blue scattering. So blue color scatter. Which one is the large sign in the following? Large size. ఇక్కడ సోడియం, కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం 4 ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చారు. విచ్ వన్ హ్యాస్ ద లార్జ్ సైజ్? అటామిక్ సైజ్. ఇక్కడ సైజ్ మీన్స్ అటామిక్ సైజ్, యాంగ్స్ట్రమ్ యూనిట్స్లో కొలుస్తాం అటామిక్ సైజ్ని. దేనికి ఎక్కువ? అగైన్ ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసినట్టు గ్రూపు, పీరియడ్. గ్రూప్లో ఉన్నాయా, పీరియడ్లో ఉన్నాయా? సోడియం, కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం. సో ఈ గ్రూప్ని బట్టి లేదా స్కాటర్ అయ్యి గ్రూపు, పీరియడ్లో. when you are moving down into the group, the atomic size will increase. When you are moving right to left in the period, the atomic size will increase. వీటిని ఆ గ్రూప్లో కానీ పీరియడ్లో కానీ ఇచ్చిన వాటిని మనం అరేంజ్ చేసుకున్నట్టయితే లెఫ్ట్ కార్నర్ మోస్ట్ అంటే కింద నుంచి పైకి సైజు తగ్గుతుంది, పైనుంచి కిందకి గ్రూప్లో సైజ్. లార్జ్ సైజ్ అడిగారు కాబట్టి మనం ఈ డయాగ్నల్గా ఉండాలి అరేంజ్ చేసుకున్నప్పుడు. అఫ్కోర్స్ ఇక్కడ సోడియం సెకండ్ గ్రూప్లో ఉంది, కాల్షియం సెకండ్ గ్రూప్లో ఉంది, పొటాషియం ఫస్ట్ గ్రూప్లో ఉంది, మెగ్నీషియం సెకండ్ గ్రూప్లో ఉంది, అన్నీ ఫస్ట్ సెకండ్ గ్రూప్లో ఉన్నాయి. ఏది కింద ఉంది అంటే అటామిక్ నెంబర్ దేనికి ఎక్కువ? పొటాషియం 19, కాల్షియం, పొటాషియం తర్వాత కాల్షియం ఉంది కాబట్టి సైజ్ తక్కువ ఉంటుంది, అది పీరియడ్లోకి వెళ్తుంది. పొటాషియం అండ్ కాల్షియం ఒకే పీరియడ్, ఇవి మిగతావి గ్రూప్లో ఉండేటువంటివి. సో అటామిక్ సైజ్ అనగానే గ్రూప్, పీరియడ్ కాన్సెప్ట్. గ్రూప్లో అటామిక్ సైజ్ పెరుగుతుంది. వెన్ యూ ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్, ద సైజ్ ఆఫ్ ద atom will increase. When you are moving left to right in the period, the size of the atom will decrease. When you are moving from right to left in the period, the atomic size will increase. So if you remember this, atomic size ni batti migitha values, ionization energy, reactivity,
ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ విల్ గెట్ వెరీ ఈజీలీ. సో అటామిక్ సైజుని ఒక్కదాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే మిగతా కెమికల్ ప్రాపర్టీస్, అటామిక్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఎక్కువగా మనం చెప్పడానికి వీలవుతుంది. ద ఫ్యాటల్ డోస్ ఆఫ్ డీనేచర్ ఆల్కహాల్. ఫ్యాటల్ డోస్ అంటే ఫ్యాటలిటీ అంటే పడిపోవడం. ఎంత ఎక్కువ డోస్ తీసుకుంటే పడిపోవడానికి మ్యాక్సిమం కోర్స్ డ్రగ్ అండ్ పీపుల్ తీసుకుంటే ఒక్కోసారి 2 బాటిల్స్ 3 బాటిల్స్ తాగినా కూడా ఫ్యాటల్గా పడిపోకుండా ఉండగలుగుతారు. దట్ ఇన్ జనరల్ 500 ml హాఫ్ లీటర్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ ఈజ్ ద మ్యాక్సిమం డోసేజ్. అంతకంటే ఎక్కువ తాగినట్టయితే స్పృహ తప్పి పడిపోవడం, కళ్ళు తిరగడం, ప్రమాదానికి గురి కావటం జరుగుతుంది. వాట్ ఆర్ ద 4 క్వాంటమ్ నెంబర్స్ of 18th electron? So 18th electron organ atomic number is 18. So 18th is the last electron in that element. So outermost the last valency electron. When you write the electron configuration 1s2 2s2 2p6, so 10 is over, 3s2 12, 3p 6, so 18, 3p6. So this is the last electron in argon. So 3 is the this principal quantum number 3, and azimuthal quantum value, it is p orbital. L is equal to 1 because s is equal to 0. L is equal to 1 means p. M, magnetic quantum value in p orbital there are 3 degenerating orbitals, and p4 p5 p6. So this is spin value negative, that minus half, it is not a, minus half. So this is the correct answer. కరెక్ట్ ఆన్సర్ని పట్టుకుని ఇక్కడ ఎల్లో కలర్లో ఆన్సర్ ఉంది కాబట్టి మనం దాన్ని డైరెక్ట్గా తీసుకున్నాం. క్వశ్చన్ పేపర్లో ఎలా చేస్తాం, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ వాల్యూ 3, azimuthal quantum value p means it is 1, and 6. In 3 degenerating orbitals 3 are paired up, so the last one minus half. So if you write it on the rough work, then only you can clearly answer such questions. Without putting the pen, you cannot answer in such cases. It is not a question of remembering and identifying the answer always. You have to work out. మ్యాథమెటిక్స్ లాగానే వర్కౌట్ చేస్తేనే ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ ఆన్సర్స్ చాలా వరకు పెట్టగలుగుతాం. The purpose of smelting an ore is to స్మెల్టింగ్ ఎందుకు చేస్తారు, దాన్ని ఓర్ని దేనికోసం స్మెల్టింగ్ చేస్తారు, న్యూట్రలైజ్ చేయడానికా, రెడ్యూస్ చేయడానికా, ఆక్సిడైజ్ చేయడానికా, both reduction and oxidation. సో ఓర్ నుంచి మనం మెటల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అంటే మెటలర్జీలో మెటల్ని ప్యూరెస్ట్ ఫామ్లో మెటల్ తీసుకోవాలంటే ముందు ఆక్సిడైజ్ చేసేస్తాం. అది ప్రిలిమినరీ ముందు దాంట్లో ఉండే మట్టి అవన్నీ పోగొట్టడం, మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాసెస్లో లేదా పికింగ్ అప్ ద స్టోన్స్, ద ఆడ్ వన్స్, ఇలాంటివి ఏరేయడము, సపరేషన్ మెథడ్స్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత, ఆక్సిడేషన్ అయిపోయిన తర్వాత రెడ్యూసింగ్ ఈజ్ ద ఆల్మోస్ట్ ఫైనల్ ప్రాసెస్ వేర్ యూ గెట్ ద ప్యూరెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మెటల్. సో స్మెల్టింగ్ విల్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ ద హైరార్కీ లెవెల్. ఆక్సిడైజేషన్, న్యూట్రలైజేషన్ అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మెటలర్జీకి సంబంధం లేనటువంటిది. సో బోత్ బి అండ్ సి అనేటువంటి ఆప్షన్ తప్పు. సో ఆక్సిడైజ్ అయిన తర్వాత రెడ్యూస్ చేసేటప్పుడు డ్యూరింగ్ ద రిడక్షన్ యూ విల్ గెట్ ద ప్యూరెస్ట్ ఫామ్.
స్మెల్టింగ్ అనేటువంటిది ద అల్టిమేట్, ద లాస్ట్. ఇంకా స్మెల్టింగ్ అయిన తర్వాత మనకి ఆల్మోస్ట్ ప్యూర్ ఫామ్లో మెటల్ వస్తుంది. దాన్ని ఇంకా ప్యూరిఫై చేయడానికి ఎలక్ట్రాలిసిస్ ఇలాంటివి చేస్తాం. A solution reacts with crushed eggshell to give a gas which turns lime water to milky. Lime water milky, that means carbon dioxide. You have to remember. Pop sound, hydrogen. When it is a supporter of burning, it is oxygen. When the gas is burning itself, maybe a gas, that means hydrogen sulfide or the hydrocarbon gases. The hydrocarbon gas, hydrogen sulfide, they will burn themselves. Hydrogen also will burn itself instantaneously to give pop sound. So when the gas is turning the lime water into milky, it is nothing but carbon dioxide. So a solution is giving carbon dioxide. When it is giving carbon dioxide, a reaction with crushed eggshells. సో ఎగ్ పెంకులు అంటే కార్బనేట్తో ఏది చర్య జరిపితే మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్ ఇన్ సచ్ ఎ వే. సో యాసిడ్తో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది, వెరీ గుడ్. బేస్తో strong base, when the strong bases like sodium hydroxide, potassium hydroxide react with calcium carbonate, they also will give carbon dioxide. So carbon dioxide will be liberated with the reaction of calcium carbonate either with acid or with base, both will do. Kabatti answer A or B, acid or base. Salt to adi jaragadu. pH scale is introduced by. సో pH స్కేల్ని ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు? బేసిక్ లెవెల్ క్వశ్చన్. జనరల్గా pHకి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలన్నీ కూడా కలర్ కాంబినేషన్లో, ఎల్లో కలర్లో ఉంది pH సొల్యూషన్, ఎల్లో కలర్, వాట్ విల్ బి ద రేంజ్, ఇఫ్ ద సొల్యూషన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 6 pH వాల్యూ, వాట్ విల్ బి ద కలర్, ఇలా అడుగుతారు. సో pH రిబ్బన్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దాన్ని ఈ క్వశ్చన్, పర్టికులర్ క్వశ్చన్ సోరెన్సెన్ ఈజ్ ద ఇంట్రడ్యూసర్. pH అనేటువంటిది, pH అంటే ఎంత తీవ్రత కలిగి ఉంది, ఆమ్లం కానీ క్షారం కానీ, ఆమ్ల క్షార స్వభావం, ఆల్కలిటీ అండ్ ఎసిడిటీ, ద strength of acid and strength of base will be estimated with Sorensen pH scale. Here yellow color that indicates high acidic nature, 0 to 7. 7 is neutral. Idi green color. Red color loki blue, very bright blue and navy blue లోకి వెళ్ళిపోతే బేసిక్ నేచర్ ఉంది అని అర్థం. సో కలర్ కాంబినేషన్ లేదా యాసిడ్ బేస్ స్ట్రెంగ్త్ని బట్టి ఉంటుంది. సో pH స్కేల్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ లేకుండా ఏ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జాము ఉండదు. వాట్ ఎవర్ ఎంట్రన్స్ యు ఆర్ అపేరింగ్, వాట్ ఎవర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్, pH స్కేల్కి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు వస్తే యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద రిబ్బన్. pH స్కేల్ రిబ్బన్ ఇమేజ్గా ఫోటోని గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి ఏ రకమైన ఆన్సర్ అయినా చేయగలుగుతాం. ద ఫోకల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఏ కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఈజ్ 1.5. F is given. F is equal to 1.5 centimeters. Then the radius of curvature. Radius of curvature, 2F is the radius of curvature, we know. So C is equal to how much? 2 into F. F is 1.5. Multiply by 2, 1.5 you will get 3 centimeters. So very simple. The molecular formula of bleaching powder. Bleaching powder, when bleaching powder is manufactured, the molecular formula. So bleaching powder, sodium bicarbonate, sodium carbonate, baking soda, తినే సోడా, ఇలాంటివి వీటికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్.
So calcium oxychloride, words lo istaru okosari, here it is given molecular formula. If the word name is given calcium oxychloride, then you have to write it. ఇక్కడ చూడండి CA2O Cl2, కన్ఫ్యూజన్, అన్ని CaO ఉన్నది, అన్ని చోట్ల CaO ఉంది. సో CaO Cl2 is the correct answer. The pH value of acetic acid, it is a weak acid కాబట్టి 7 నుంచి లోపలికి. If it is 1 to 3, it is very strong. 3 beyond 3 అంటే 3 to 7, it is a little bit weak. ఎప్పుడు కూడా ఎసిడిక్ నేచర్, యాసిడ్ స్ట్రెంగ్త్, pH వాల్యూ పెరుగుతూ ఉంటే యాసిడ్ స్ట్రెంగ్త్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. pH వాల్యూ పెరుగుతూ ఉంటే బేస్ స్ట్రెంగ్త్ పెరుగుతుంది. రిమెంబర్ దిస్. 7 to 14 ఈజ్ ద హై బేసిక్ నేచర్, ఆల్కలైల్ స్ట్రెంగ్త్. సో యాసిడ్ తక్కువ నెంబర్ కనుక ఉన్నట్లయితే స్ట్రాంగ్ యాసిడ్, ఎక్కువ నెంబర్ ఉన్నట్టయితే స్ట్రాంగ్ బేస్, మధ్యలో ఉన్నట్లయితే వీక్ యాసిడ్, వీక్ బేస్. అంటే 5 to 7 weak acid, 7 to 8 weak base, like that. So you have to remember the pH ribbon, that image you have to remember. Lens makers formula చాలా సందర్భాల్లో అడుగుతూ ఉంటారు, అది కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది ఆ ఫార్ములా, కాబట్టి దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే వెరీ గుడ్. సో లెన్స్ మేకర్ ఫార్ములా 1/f is equal to n+1, where n is the refractive index, R1 is the lens maker. అంటే డబుల్ కాన్వెక్స్ ఆర్ కాన్కేవో ప్లేనో కాన్కేవ్, ఆర్ కాన్వెక్సో ప్లేనో కాన్వెక్స్, ఆర్ డబుల్ కాన్కేవ్, ఇలా. దిస్ ఈజ్ R1 అండ్ R2. మనకి లెన్స్ మేకర్ అంటే ఇక్కడ కంటి అద్దాలు లేదా ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, వెన్ వీఆర్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లైక్ టెలిస్కోప్, పెరిస్కోప్, ఇట్లాంటివి, కెమెరాస్, వాటిల్లో లెన్సెస్ వాడతారు. ప్రతి ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, ఎవ్రీ ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ స్పెసిఫిక్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లెన్స్. సో ఆ లెన్స్ తయారు చేయడానికి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, మెటీరియల్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అండ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ బోత్ ద సర్ఫేసెస్. అక్కడ లెన్స్లో 2 సర్ఫేసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ సర్ఫేస్ అండ్ సెకండ్ సర్ఫేస్, దీస్ 2 షుడ్ బి టేకెన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్. సో దిస్ ఈస్ ద లెన్స్ మేకర్ ఫార్ములా. 1/f is equal to n+1 into 1/R1 minus 1/R2. Okay. Next, magnification. What formula we use for magnification? Magnification is the ratio, actually. It is the ratio of two things, two distances or two lengths. What are the two lengths? The height of the image and height of the object. The ratio between height of the object, if the height of the object and height of the image both are same, then the magnification is nil. It is 1 unit. Magnification is 1, that means the image and object measures the same distance. If the length of the or height of the object is more and the image is less, that is diminished one. When you will get diminished image in both concave and convex mirror, you will get diminished image, and in convex and concave lenses also you will get diminished image. So ఏ సందర్భాల్లో diminished image, enlarged image, రియల్ ఇమేజ్, వర్చువల్ ఇమేజ్, ఇలా రకరకాల ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఈజ్ ద రేషియో ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అండ్ హైట్ ఆఫ్ ద image or length of the image. HI over HO. HO means objective height. HI means image height or image length. Then in the figure, the potential at A, 2 points are given, potential A and B, when the potential B is 0. What is the potential at A when the potential at B is 0?
ఒక దగ్గర 0 ఉంది, ఒక ఎండ్ సర్క్యూట్లో it is not a closed circuit, having some electrical apparatus. రెసిస్టర్ ఉంది, బ్యాటరీ ఉంది, ఈ రెండింటిని కలిపాం. సో ఇక్కడ ఫార్ములా V is equal to I into R, that we have to, ohms la nothing but V is equal to IR. ఈ ఫార్ములాలో దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే you will get రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చారు 5 ohms and I is equal to 1.5. So if you multiply, you will get the potential at another point. That is the potential difference. One is 0, the other one is the maximum. So that is 7.5, which converts mechanical energy into electrical energy. So mechanical energy, electrical energy to mechanical energy. ఈ రెండు డిఫరెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్ ఎక్విప్మెంట్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఇష్యూస్. when you are using mechanical energy to get electric power, it is called a dynamo or generator. You are using electric power and you are doing some work, grinder, fan or water motor, submersible motor, like that. Such motors, they take the electric energy and give mechanical energy in the form of work. ఏదైనా ఇన్స్ట్రుమెంట్ వర్క్ చేసి పెడుతోంది అంటే దట్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇస్తోంది, ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ తీసుకుంటోంది అని అర్థం. ఇక్కడ విచ్ కన్వర్ట్స్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. మెకానికల్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా, అంటే కరెంటు పోయినప్పుడు మనం డైనమో వాడతాము, జనరేటర్ వాడతాం. సో మెకానికల్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేసేది జనరేటర్. బ్యాటరీ స్టోర్స్ ద ఎనర్జీ. మోటార్, it will take the electric energy and gives the mechanical energy, వర్క్ పని చేసి పెడుతుంది. స్విచ్ అనేది ఆన్ ఆఫ్ థింగ్. సో జనరేటర్, వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్, బట్ sometimes students may confuse here. Which one is correct order of metal reactivity? Regarding reactivity of metals, ఇక్కడ డిఫరెంట్ సిరీసెస్ ఇచ్చారు. ఈ సిరీసెస్లో రియాక్టివిటీ ఏ సిరీస్లో పెరుగుతోంది? విచ్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ మెటల్ రియాక్టివిటీ? రియాక్టివిటీ అని అన్నాడు అంటే పెరుగుతోంది అని అర్థం. సో ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ మెటల్. సో ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ కావాలి కాబట్టి డెఫినెట్గా ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్. కే నుంచి సోడియం నుంచి అల్యూమినియం, మెగ్నీషియం. సో ఏ గ్రూప్లో ఎలిమెంట్స్ హైలీ రియాక్టివ్, లెస్ రియాక్టివ్, మెటలర్జీలో మనం దీన్ని చదువుకున్నాం. సో విచ్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్? పొటాషియం, సోడియం, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, దెన్ అల్యూమినియం. అల్యూమినియం ఈజ్ having highest reactivity. సో పొటాషియం లెఫ్ట్ సైడ్ ఇలా గ్రేటర్ దాన్ పెట్టాము అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది ఎక్కువ అని అర్థం కదా. సో పొటాషియం హైలీ రియాక్టివ్, దెన్ సోడియం, దెన్ కాల్షియం, దెన్ మెగ్నీషియం, అల్యూమినియం. సో అల్యూమినియం లీస్ట్ రియాక్టివ్ ఎలిమెంట్ కంపేరింగ్ టు ద రిమైనింగ్ థింగ్స్. ఇక్కడ చూస్తే కొంచెం జిగ్జాగ్గా ఉన్నాయి, అరేంజ్మెంట్ జిగ్జాగ్గా ఉంది. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద రియాక్టివ్ sequence, then only you can answer such questions. What is the distance between any two adjacent layers in graphite? So graphite lo loops untai kada. What are the loops? Is hexagonal, షడ్భుజాకార, 6 ముఖాలు కలిగినటువంటి ఫుట్బాల్లో మనకు కనిపిస్తాయి. సో అవి లేయర్స్ ఉంటాయి, ఒక లేయర్ మీద ఒక లేయర్ జారిపోతూ ఉంటుంది. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ గ్రీజ్, అంటే కందెన్లుగా, అంటే ఫ్రిక్షన్ తగ్గించడానికి వాడేటువంటి మెటీరియల్గా వాడతాం. ఆయిల్ గ్రీజు వాడని చోట గ్రాఫైట్ పౌడర్. ఎందుకు? ఆ గ్రాఫైట్ పౌడర్లో ఆ గ్రాఫైట్ లేయర్స్ ఒకదాని మీద ఒకటి అరేంజ్ చేస్తుంటాయి, ఒక లేయర్ మీద ఒక లేయర్.
ఆ రెండు లేయర్స్ మధ్యలో ఉండేటువంటి డిస్టెన్స్ అడుగుతున్నారు. దిస్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ నెంబర్ 3.35 యాంగ్స్ట్రమ్ యూనిట్స్, వెరీ వెరీ లెస్. 3.53 యాంగ్స్ట్రమ్ యూనిట్స్. లెంగ్త్ చాలా చిన్న లెంగ్త్స్ని యాంగ్స్ట్రమ్లో కొలుస్తాం. 10⁻⁻8 సెంటీమీటర్స్ యాంగ్స్ట్రమ్ అంటే, ఆ 10⁻⁻10 మీటర్స్, దాన్ని యాంగ్స్ట్రమ్ అని అంటాం. యాంగ్స్ట్రమ్, ఫెర్మి, 10⁻⁻15 meters, that is called Fermi. Which law is related to this diagram? ఈ డయాగ్రామ్ చూడంగానే మనకి ఏమి గుర్తొస్తుంది? ఫ్యారడే అంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ కావాలి. ఓమ్స్ లా అంటే వోల్టేజ్, పొటెన్షియల్, సర్క్యూట్ ఉండాలి. లెంజ్ ప్రిన్సిపల్, రిపల్షన్. మనం ఒక ఎలక్ట్రిక్ రాడ్, ఇది విద్యుత్ ప్రవహించేటువంటి కడ్డీని పెట్టామనుకోండి, ఆపోజిట్ సైడ్ విద్యుత్ ఏర్పడుతుంది. వెన్ యూ బ్రేక్ ద ఆర్ డిస్టర్బ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, యూ విల్ గెట్ ఇండ్యూస్మెంట్ ఆఫ్ ద కరెంట్, ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఇండ్యూస్మెంట్. ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని మనం డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాం ఒక కండక్టర్ పెట్టి. conductor, when the conductor, any metal disturbs the magnetic field, then induced current will appear in this conductor. So that is Lenz principle. Loop law is a different one, circuits ku sambandhinchiనటువంటిది. During refraction, the following property of light will not change. Light has specific properties. లైట్కి ఉండేటువంటి ప్రాపర్టీస్, వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్, వేవ్ లెంగ్త్, లైట్ వేవ్స్గా ఉంటాయి, వేవ్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, యాంప్లిట్యూడ్. అలాగే సౌండ్ వేవ్స్కి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. సో లైట్ వేవ్స్కి ఉండేటువంటి ప్రాపర్టీ, విచ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ లైట్ విల్ నాట్ చేంజ్ డ్యూరింగ్ రిఫ్రాక్షన్. రిఫ్రాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు మారంది ఏమిటి? వాట్ ఈజ్ రిఫ్రాక్షన్? Two different densities. When the light is passing from the interface of one density to another density, so at the junction of two different densities, the light passes in that junction, interface అని అంటాం. ఇక్కడ ఏ మార్పు జరుగుతుంది? వేవ్ లెంగ్త్ మారుతుంది, స్పీడ్, వెలాసిటీ పెరుగుతుంది, న్యూటన్ చెప్పాడు. యాంప్లిట్యూడ్, వేవ్ లెంగ్త్ మారిందంటే యాంప్లిట్యూడ్ మారుతుంది. సో మారింది ఫ్రీక్వెన్సీ. ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద వేవ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ లైట్ ఆర్ సౌండ్ వేవ్. ద ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఒక క్వాలిటీ, అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మారదు. ఫ్రీక్వెన్సీ మారితే కలర్ కూడా ఫ్రీక్వెన్సీ మారితే కలర్ మారుతుంది, అదే గుర్తు. మీరు రిఫ్రాక్షన్ జరిగినప్పుడు వైట్ లైట్ని ఫోకస్ చేశారనుకోండి, వైట్ లైట్గానే బెండ్ అవుతుంది, కలర్ మారదు. కలర్ మారితే రిఫ్రాక్షన్. సో రిఫ్లెక్షన్, డ్యూరింగ్ రిఫ్లెక్షన్ అండ్ రిఫ్రాక్షన్, in both the cases the frequency will not change. That's why we will get back the same color of the light. So frequency మారిపోయిందంటే ఖచ్చితంగా కలర్ మారుతుంది. Frequency does not change because it depends on traveling of waves across the interface, but speed and wavelength change as the material on the other side may be different. So now it might have a longer or shorter size of wave, and so the number of waves per unit time will change. Electronic configuration of an atom is given. So 285, to which of the following elements would it be chemically similar? ఈ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 285 అనేటువంటిది దేనితో కంపారిటివ్గా దేనికి ఈక్వల్గా ఉంది అనేది. దీన్ని మనం ఇలా ట్రాన్స్పోజ్ చేసుకుందాం. అంటే దట్ మేబీ వాట్ సే ట్రాన్స్లేషన్, తెలుగు నుంచి ఇంగ్లీష్, ఇంగ్లీష్ నుంచి తెలుగులాగా. ఈ అంకెల్ని ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s2, 2s2, 2p6,
that is 8, and 3s2 3p 3, this is 5. So, 2 first shell, second shell 8 and third shell 5. Total electrons 10 plus 5 15. Am I right? So, it is comparatively which is having the same electron configuration. See, oxygen lo 1s2, it is atomic number 8. So, 1s2 2s2 2p 4. So, it is not alike. Aluminum is 13. So, 1s2 2s2, it is also not equal. Then nitrogen 7, 1s2 2s2 2p 4p3. So, s2p3, outermost orbit. In the outermost orbit, the 5 electrons are there. These are called valence electrons. Then chloride, if you take chlorine 17, or chloride Cl minus, the Cl minus means 18 electrons. So, you will get 3s2 3p6. If it is chlorine, then nitrogen and chlorine are also having the same valence electrons 5. It is given chloride. Okay. So, chloride means Cl minus, 1 electron is added to it. So, 17 will become 18, the electron number will become 18. Atomic number will not change, but during writing, when we are writing the electron configuration, number of electrons we have to take into consideration. So, it is comparatively close to nitrogen, but it is not the configuration of, remember this, it is not the electron configuration of nitrogen. Comparatively it is close. Why it is close? Valency electrons are same, right? Actually nitrogen is in the second period, and this element, given element, is in the third period. Cinnabar is an ore. Cinnabar అనగానే మనకి మెర్క్యూరీ గుర్తు రావాలి. ఇవి ఓర్స్, కొన్ని ఓర్స్ మెటల్స్, వాటిని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ కెమిస్ట్రీ పార్ట్, మోస్ట్లీ మెమరైజేషన్. సో దేర్ ఈస్ నో అదర్ వే. లాజికల్ థింకింగ్ ఎక్కువ ఉండదు, ఫిజిక్స్లో లాగా సాల్వ్ చేయటం ఉండదు. మెమరీ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే కెమిస్ట్రీ అంత ఈజీగా స్కోర్ చేయడానికి వీలవుతుంది. సో సిన్నబార్ అనగానే మెర్క్యూరీ గుర్తు రావాలి. The resistors of values 2q, 6q, 4q are connected in parallel. Parallel అనగానే ఏం చేయాలండి? Parallel అనగానే ఇమ్మీడియట్గా 1/rp. సిరీస్ అంటే RS is equal to R1, R2, R3 summation. Parallel అనేసరికి RP is equal to 1/R1 plus 1/R2 1/R, like that 1/2 plus 1/6 plus 1/4. Take LCM. What is the LCM? 24. Then you will get the value. Okay, 1.09 Q. It is not Q, ohms. It is changed. Okay, so you have to put the values on the paper. You have to calculate it. Without calculation, without making mathematical work, you will not get the answer in physics part. sp2 hybridization is suggested to explain the following molecule. సో ఇక్కడ sp2 hybridization ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. ఆన్సర్ మీకు క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇవి ఉండవు, ఆన్సర్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం ఇవి తీసుకున్నాను. సో క్వశ్చన్ ఇంతవరకు మాత్రమే క్వశ్చన్. sp2 hybridization is suggested to explain the following. ఏ మాలిక్యూల్లో sp2 hybridization మనం వీలవుతుంది? H2O V shape molecule, NH3 pyramidal shape molecule is a tetragonal shape, CH4. ఇక్కడ BCl2 బేరియం క్లోరైడ్, బేరియం క్లోరైడ్లో sp2 హైబ్రిడేషన్ మనకి కనిపిస్తుంది.
blue color of the sky is due to, again already మనం ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ అంటే రకరకాలుగా మార్చి సేమ్ కాన్సెప్ట్ని ఎన్ని రకాలుగా అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. రిఫ్రాక్షన్, స్కాటరింగ్, డిస్పర్షన్, రిఫ్లెక్షన్. సో బ్లూ కలర్ ఒకటే కలర్ కనిపిస్తుంది, డిఫరెంట్ కలర్స్ అంటే డిస్పర్షన్, ఒకటే కలర్ ఉంది అంటే స్కాటరింగ్. ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి. రిఫ్రాక్షన్ బెండింగ్, రిఫ్లెక్షన్ బౌన్స్ బ్యాక్. When the reflection takes place from a surface like this, it is a reflection. And refraction, bending of light at the interface towards the perpendicular or away from the perpendicular. That depends on the densities, n1 and n2 values, which is greater, that depends. Scattering means throwing out all the frequencies except one, that is scattering. So one color, blue color annaru scattering. Dispersion, rangulu vidipotam, so separation of colors, that is a different issue. Rainbow ఏర్పడాలి అంటే డిస్పర్షన్ జరగాలని ఇందాక క్వశ్చన్లో డిస్కస్ చేసుకో. డ్యూరింగ్ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ డిటెక్షన్, which of the following is the oxidizing agent to detect alcohol? డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ ఇప్పుడు ఏదో పెద్ద సోషల్ ఈవిల్, మనకి రోడ్ మీద యాక్సిడెంట్లు అవ్వడానికి పెద్ద ప్రాబ్లం. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అంటే మన నాలెడ్జ్, సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ డే టు డే లైఫ్ సిచ్యుయేషన్లో ఎలా అడాప్ట్ చేసుకుంటాం అనేటువంటి అసెస్మెంట్ కోసం ఇలాంటి ప్రశ్నలు తరచుగా అడుగుతూ ఉంటారు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో. ఏ పోలీస్ పీపుల్ నోట్ దగ్గర ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ పెట్టి గాలి ఊదండి అంటూ మీరు ఎప్పుడైనా చూస్తుంటారు. సో గాలి ఊదినప్పుడు ఏమవుతుంది, అందులో ఆల్కహాల్ కనుక ఉన్నట్లయితే ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది అందులో ఉండేటువంటి సొల్యూషన్. ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంటు ఆక్సిడైజ్ అవ్వటం వల్ల కలర్ చేంజ్ వస్తుంది. సో ఆ కలర్ కోడ్ని బట్టి, కలర్ మారడాన్ని బట్టి, బ్లూ కలర్, ఎల్లో కలర్, రెడ్ కలర్, ఇలా ఆ కలర్ కోడ్ని బట్టి ఆల్కహాల్ ఎంత ఉన్నది అని. సో ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ చేసిన వాడు గాలి ఊదితే నోట్లో నుంచి బ్రెత్, his breath is a drunked person will release some alcohol in his breath. సో గాలి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసల్లో నిశ్వాసలో ఆల్కహాల్ కంటెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి అది ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది. సో థయోసల్ఫేట్, సోడియం థయోసల్ఫేట్ లాంటి సాల్ట్స్ వెన్ సస్పెక్ట్ అంటే తాగాడు అనుకుని ఎవరైనా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు అంటే తాగి డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు అనే అనుమానం వచ్చినప్పుడు వాడి దగ్గర ఈ సోడియం థయోసల్ఫేట్ ఉన్నది పెట్టి గాలి ఊదమంటారు పోలీసులు. అలా గాలి ఊదినప్పుడు పొటాషియం పెర్మాంగనేట్, పొటాషియం డైక్రోమేట్, K2Cr2O7, పొటాషియం డైక్రోమేట్, ఈ సొల్యూషను దాని కలర్ మారిపోతుంది. మళ్ళీ కాసేపటికి యథాస్థితి కలర్ వచ్చేస్తుంది. సో ఆక్సిడైజింగ్, ఇక్కడ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ Cr2O7-2 అయాన్స్, ఆ అయాన్ ఫామ్ అవడం. ఆల్కహాల్ అంటే OH-, ఆల్కహాల్ రియాక్ట్ అవ్వటం వల్ల పొటాషియం డైక్రోమేట్తో ఆల్కహాల్ రియాక్ట్ అవ్వటం వల్ల Cr2O7-2 అయాన్స్ ఏర్పడతాయి. దానివల్ల కలర్ మారుతుంది. ఆ విధంగా ఐడెంటిఫై చేస్తారు తాగాడా లేదా అనేది. Electrolysis of common salt solution produces the following. Electrolysis of common salt అంటే సోడియం క్లోరైడ్, బ్రైన్ సొల్యూషన్, NaCl + H2O. ఈ సొల్యూషన్ని ఎలక్ట్రాలిసిస్ చేస్తే మనకి ఏమిటి ఏర్పడుతుంది? సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద కెమికల్ రియాక్షన్, కెమికల్ ఈక్వేషన్ రాసుకోవాలి. ఆల్రెడీ కెమికల్ రియాక్షన్ ఉంటే గుర్తు, ప్రోడక్ట్స్, వాట్ ఆర్ ద ప్రోడక్ట్స్, దిస్ ఈజ్ యారో మార్క్. So sodium chloride and water, when you electrolyze this brine solution, you will get sodium hydroxide. అడుగున సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఏర్పడుతుంది. ముందు హైడ్రోజన్ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది, క్లోరిన్. ఎలక్ట్రోడ్స్ దగ్గర both the electrodes will release the gases H2 and Cl2. In the vessel, in the test tube or in the electrolysis cell, you will get sodium hydroxide solution. So all the three will form. C is the answer.
an element has atomic number 21, atomic number 21 ఉందిట. ఇట్స్ పీరియడ్, ఏ పీరియడ్లో అది ఉంటుంది 21 అంటే ఆర్గాన్ తర్వాతే కదండి. ఆర్గాన్ హీలియం, నియాన్, ఆర్గాన్. హీలియం ఇలా గుర్తుపెట్టాం, హీలియం 2, నియాన్ 10, ఆర్గాన్ 18 తర్వాత ఉంది అంటే థర్డ్ పీరియడ్ అయిపోయింది, ఫోర్త్ పీరియడ్లోకి వెళ్ళింది. సో ఫోర్త్ పీరియడ్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. సో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కానీ లేదా ఈ ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ చాలా ఈజీగా ఇనర్ట్ గ్యాస్కి దగ్గరలో ఉండేటువంటివి, వాటి ద్వారా మనం చాలా పీరియాడిక్ టేబుల్, కెమికల్ బాండింగు, అయనైజేషన్ ఎనర్జీస్ ఇటువంటివన్నీ కూడా ఈ ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్తో ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడానికి వీలవుతుంది. అంటే షార్ట్ కట్ మెథడ్ లాగా. టు ప్రివెంట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రియాక్షన్ N2 గ్యాస్ ఈజ్ ఫిల్డ్ ఇన్ చిప్స్ ఫ్లెష్. ఇక్కడ చిప్స్, తినే చిప్స్, దట్ పొటాటో చిప్స్ ఆర్ సమ్ అదర్ రెడీమేడ్ ఫుడ్, జంక్ ఫుడ్. దీంట్లో టు ప్రివెంట్ ద ఫాలోయింగ్ రియాక్షన్ N2 గ్యాస్ ఈజ్, ఫుడ్ ఎందుకు పాడైపోతుందండి అసలు? ఫుడ్ పాడవడానికి కారణం ఏంటి? ఆక్సిడైజ్ అయితే, ఆక్సిడైజ్ అవ్వడం వల్ల ఏదైనా బూజు పట్టేస్తుంది, పదార్థాలన్నీ పాడైపోతాయి, కుళ్ళిపోతాయి. సో రాటిఫికేషన్, రాటన్ చెందటం అనేటువంటిది దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ ఫాస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఆక్సిడైజింగ్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్. ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ జరగటం ఆపటానికి. సో N2 ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఇనర్ట్ గ్యాస్, హీలియం, నియాన్ లాగా ఇది ఇనర్ట్ నేచర్, ఎక్కువగా రియాక్ట్ కాదు. సో నైట్రోజన్ ఉండటం వల్ల ఆక్సిడేషన్ అనేటువంటిది జరగకుండా ఆపుతుంది. కాబట్టి ఫుడ్ ప్యాకింగ్లో ఈ చిప్స్ లాంటివి ప్యాక్ చేసేటప్పుడు నైట్రోజన్ని నింపుతారు. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కొన్నిట్లో నింపుతూ ఉంటారు, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ వన్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యాంటీ ఫంగల్, అంటే ఫంగస్ రాకుండా దట్ కూల్ డ్రింక్స్లో వాటిల్లో కలుపుతారు. ఓకే.